ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس انسان کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ایک کانفرنس بلایا اور پوری انسانیت کو جمع کر کے اللہ نے کہا یہ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب کو کس پر نازل کرنا چاہا؟ آسمان پر۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، پھر زمین پر نازل کرنا چاہا، پھر پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، لیکن سبوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور سب کانپنے لگے۔ سب کانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روح کو جمع کرنے کے بعد یہ کانفرنس بلائی اور سب پر اس کو نازل کرنا چاہا، کئی مخلوق پر نازل کیا، لیکن سبوں نے اس کو انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ قیمتی امانت، یہ ہیرا ہے، اپنے خزانے سے، اپنے صندوق سے نکال کر کے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس قیمتی ہیرا کو لے جائے اور اگلے مہینے اسی تاریخ کو یہ قیمتی ہیرا لا کر کے میرے پاس اسی طرح امانت کے ساتھ جمع کر دے، جو اس کو بحفاظت ہمیں واپس کر دے گا ہم اسے بہت سارے انعام اکرام سے نوازیں گے، لیکن جو اس کو ضائع کر دے گا پھر ہم اسے قتل کر دیں گے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ آخر میں کئی بار اعلان کرنے کے بعد حضرت انسان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امانت مجھے دے دی جائے۔ تو اللہ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا، اس کی بوجھ کو یہ انسان سمجھ نہیں سکا، اس لیے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن قبول تو کیا، اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بھی بنایا، تمام مخلوق میں اللہ نے اشرف بنایا انسان کو، اس کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد کہا کہ اگلے مہینے ہمیں یہ امانت اسی طرح واپس کر دینا جس طرح ہم تم کو دے رہے ہیں۔ وہ انسان اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد قیمتی صندوق میں اس کو رکھ دیتا ہے اور اس پر اس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جب خود کسی ضرورت سے جاتا ہے تو اپنے بال بچوں کو اس پہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، لیکن وہ دن بھی آ جاتا ہے جب اس قیمتی ہیرا کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ وہ انسان اس امانت کو لے کر کے بادشاہ کے ساتھ محل میں جاتا رہتا ہے، بینڈ باجے کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ کہ آج ہمیں بادشاہ کا انعام ملے گا، اعزاز ملے گا۔ لیکن چلتے چلتے جب قریب بادشاہ کا محل آتا ہے تو اچانک ایک طوفان آتا ہے اور طوفان اتنا تیز ہوتا ہے کہ پورا مجمع تتر بتر ہو جاتا ہے اور اس انسان کے ہاتھ سے وہ قیمتی ہیرا چھوٹ کر کے گر جاتا ہے اور وہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے، آخر میں دیکھتا ہے کہ ایک انسان آخر میں نمودار ہوا اور اس نے اس قیمتی ہیرے کو نکال کر کے تلاش کر کے انسان کے حوالے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو اجلاس بلایا گیا تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا، اور جو قیمتی ہیرا دیا گیا تھا وہ نبیوں کو دیا گیا تھا، اور
जिस तूफान में वो हीरा गुम हो गया था वो तूफान नूह था, और जिसने उस कीमती हीरे को तलाश करके इंसान के हवाले किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, जिस पे कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिस पे ये अमानत नाजिल हुआ, और उनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदी को ये जिम्मेदारी दी कि अब हमने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन कारे नबूवत हमने बंद नहीं किया, और इस कारे नबूवत की तमाम जिम्मेदारी हमने उम्मत मोहम्मदी पर डाल दिया। और डालने के बाद अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अब ये जिम्मेदारी इंसान के ऊपर है। आज आपने देखा कि बहुत से बच्चे जो कल तक 2 उंगली की टोपी पहनते थे, आज उनके ऊपर 5 हाथ से ज्यादा लंबा पगड़ी बांधा गया है। मैं उन बच्चों से कहता हूं कि अजीजों, ये जो पगड़ी है ये सिर्फ पगड़ी नहीं है, बल्कि ये आपको जिम्मेदारी दी गई है। कल तक आप अपनी जिंदगी के अकेला मालिक थे, आपका चलना फिरना खाना उठना बैठना सब आपकी जात तक था, लेकिन आज आपको कौम के रहनुमाओं ने, उलमाए किराम ने ये पगड़ी बांध करके आपको अपने कौम की, अपने समाज की, सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पर डाल दी है। लिहाजा अब आपकी जिंदगी में नया इनकलाब आना चाहिए, और जिस तरह जलीलिया मदरसा बेलडांगा है, इस तरह के सैकड़ों हजारों मदारिस आपको रूए जमीन पर कायम करना है, और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मिशन को पूरी दुनिया में फैला देना है। ये इसका मिशन यही है, इसका मतलब यही है। मेरे अजीज दोस्तों, ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, ये सादा माने में ये मदरसा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए दीन का किला है। ये दीन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो हमें काल अल्लाह काल रसूल सिखाता है, जो हमारे घरों में इंजील पढ़ने से हमें बचाता है, जो हमारे बच्चों को तौरेत पढ़ने से बचाता है, जो हमारे घर में अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पहुंचाता है। ये दीनी इदारा वही इदारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दीनी इदारे हैं, ये मदरसे हैं, ये रूए ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और इसमें पढ़ने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। उनकी जो इज्जत है, उनका जो अजमत है, जिसके बारे में कहा गया है कि जब ये चलते हैं तो इनके पाँव के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। इनका मर्तबा बहुत बड़ा है। और जो इनको पढ़ाते हैं, जो इनके मुअल्लिम है, उनका भी मर्तबा अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि मदरसे से अपने आप को जुड़े रहें। जो इदारा, जो इलाका, जो लोग अपने आप को मदरसे से जोड़ करके रखते हैं, आलिम उलमा से जुड़े रहते हैं, उनके घरों में दीन कायम रहता है, उनके घरों में दीन पहुंचता रहता है। और जो लोग इससे कट जाते हैं वो बेदीन हो जाते हैं। उनके घरों में कोई कुरान की तिलावत करने वाला नहीं होता है, उनके घरों में कोई मसाइल बताने वाला नहीं होता है। आज ही हम लोग बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि ये जो लॉकडाउन हुआ था और कोरोना की महामारी में जब हर तरफ नमाज जमात के साथ पाबंदी लग गई थी, उस वक्त उलमा की कितनी शिद्दत महसूस होती थी
कितनी शिद्दत से उनकी ज़रूरत महसूस होती थी। अगर ये उलमा ना होते तो 2 साल तक आपका न ईद अच्छे से होता, न जुमा की नमाज आप सही से पढ़ पाते, न आप दीन को समझ पाते। लेकिन ये मदारिस की देन